Hi friends, నేను మీ అహ్మద్ షరీఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మెంటర్ స్టూడెంట్ లైఫ్ కోచ్ అండ్ కెరీర్ కన్సల్టెంట్. దిస్ వీడియో ఇస్ బ్రాట్ యు బై ఇట్స్ బై మాస్టర్ శ్రీఫ్ ఇన్ కెరియర్స్. ఇవాళ మనం చూడబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అని అంటే అకామిడేషన్ బుకింగ్ గురించి. స్టూడెంట్ ఇన్ వర్క్ అంటే ఆపరేటెడ్ అండ్ సపోర్టెడ్ బై జర్మన్ గవర్నమెంట్ది కాబట్టి ఫీజు నామినల్ ఉంటుంది, దొరకడం కూడా కష్టం ఉంటుంది. మనకి అడ్మిషన్ లెటర్ రాకుండా దాన్ని మనం అప్లై చేయలేము. ప్లస్ మనం మల్టిపుల్ దానిలో పోయి అప్లై చేసుకోవడం అన్నది అయితే చేస్తే కూడా మీకు 2 months బుకింగ్ని అడుగుతారు. ఆ బుకింగ్ మీరు వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా ఆ అడ్మిషన్ డేట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అకామిడేషన్ అన్నది ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి ఒక్కొక్క స్పెషల్ కేసు అవుతుంది. అంటే వాళ్ళకున్న వీసా డేట్కి, వాళ్ళు వెళ్తున్న డేట్కి చేసుకోవడానికి. సో చాలా మందికి, కొంతమందికి దొరుకుతుంది, ప్రాప్తం ఉంటే కూడా దొరుకుతుంది. ఎర్లీగా అడ్మిషన్ వచ్చి వెయిట్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళి ప్రాపర్గా కొంతమంది దొరకదు, కొంతమంది డైరెక్ట్గానే దొరుకుతుంది. సో దొరకనప్పుడు ఎందుకు అదర్ మీన్స్ది సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు అంటే, వేరియస్ అకామిడేషన్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ నేను చేస్తున్నానండి. అంటే ఎందుకు చేయకూడదు అంటే, మనకి ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది, చాలాసార్లు చాలా కేసెస్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. అంటే ప్రాపర్ మీన్స్లో చేస్తే డబ్బులు పోవడమే కాకుండా, అక్కడికి వెళ్ళి ఒక డ్యామేజ్డ్ హోమ్కి కాంట్రాక్ట్ మీరు సైన్ చేసేస్తే దానికి అయిన మనీ మొత్తం మీరు ఇన్సూరెన్స్ తర్వాత తీసుకుంటారు కాబట్టి ముందు మొత్తం మీరు కట్టాలి. ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో మా అకామిడేషన్ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ మీరు చూసారంటే మీకు కంప్లీట్గా అర్థం అవుద్ది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక ఆర్టికల్, 2 students లాస్ట్ అరౌండ్ 13 lakh in a home rental scam. Here is what happened. In a distressing incident, a 22-year-old student Eson Lee and his friend fell victim to a sophisticated rental scam in London, losing more than 13,000 pounds in the process. This is around rupees 13 lakh in India when converted. This alarming case sheds lights on the growing issue of rental fraud in the UK, with reported cases surging by 23% from 2021 to 2022, according to the data from Action Fraud. Desperate to secure accommodation in London, Lee found himself in a fierce competition with other renters. He stumbled upon a seemingly legitimate listing for a 2-bedroom flat in Stratford, East London on open rent, unaware that it was a trap. The scammers operated under a legitimate agency's name and organized a list of properties for them to check. To gain access to the flat that they liked, the victim had booked it through booking.com, leaving Lee and others unsuspecting. Lee and his friend, after viewing the property, received what appeared to be genuine contract and invoice. They even cross-verified the landlord's information on the land registry. However, the scammers had cunningly used the property owner's real name and a legitimate real estate agency's register number to deceive them, according to the report by BBC. As they lacked guarantors, Lee and his friend found themselves obligated to make a substantial upfront payment of 6 months' rent, coupled with a deposit equivalent to 5 weeks' rent. However, after transferring these funds, an alarming email from Open Rent raised red flags, plunging them into the state of a panic. Despite numerous attempts to contact the agent, their efforts were fruitless, and no one appeared to provide them with the keys to the property. It was during this frustrating period that Lee crossed paths with other victims who had fallen prey to similar deceptive schemes. Recognizing the severity of the situation, Lee promptly reported to the scam to the Open Rent, their bank, and eventually to the Action Fraud, the authority responsible for handling the fraud and cybercrime reports. Action Fraud in response informed Lee that their case would undergo a comprehensive 28-day review, with the possibility of it being subsequently transferred to the Metropolitan Police for thorough investigation. A lot of different types of scams are on the rise in the several countries, and so users should be extra careful. It is always better to get a legal paperwork done before paying any amount. Indians are also advised to be careful if they are visiting abroad, as it will be easier for scammers to target those who are new to a country and don't know much about how to get started with rental homes. దో సచ్ స్కామ్స్ కుడ్ ఆల్సో హ్యాపెన్ ఇన్ ఇండియా. సో ఎందుకు స్టూడెంట్ ఇన్ వర్క్ తప్పితే మేము ఎక్స్ట్రా బుక్ చేయము అంటే, ఒకటి మీకు ఇన్సూరెన్సెస్ ఉండకపోవడం వల్ల, చూడకుండా కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేయకుండా, నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు ప్రాపర్గా వీడియో ఫొటోస్ అన్నీ చేశారు. మీ ఫ్రెండ్ మీకోసం నిజంగా హెల్ప్ చేయొచ్చు, ప్రాపర్గా ఫోటో వీడియో తీయచ్చు, కానీ మీరు హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ తీయకుండానే అక్కడ సైన్ చేస్తారు. మీరు హోమ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసేది ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుద్ది, మీరు వెళ్ళి సిటీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన డే నుంచి వ్యాలిడ్ అవుద్ది. సో అంత తొందర ఏమి, జస్ట్ ఒక బాత్ టబ్ చిన్న క్రాక్ ఇచ్చిందంటే 10,000 euros, మీకు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ కాలేదంటే మీరు అప్రాక్సిమేట్ 9 లక్షలు కట్టాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా ఎన్నో కేసెస్ ఉన్నాయి. అది మీరు అకామిడేషన్ వీడియో సిరీస్ చూసారంటే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇలాంటి కేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టే అకామిడేషన్ అనేది స్టూడెంట్ అండ్ వర్క్ తప్పితే మేము ఇంకోటి బుక్ చేయడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించము. అట్ ది రిస్క్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ చేసుకోవాలి. అందుకనే
బీ కాషియస్ అన్న మాట ఊరికనే కాదు, మనకు ఒక పర్ డేకి ఇండియాలో కూడా మీరు ఒక మోడరేట్ ఒక మంచి హోటల్ బుక్ చేసుకోవాలి అని అంటే 1500 to 2000 రూపీస్ పడుతుంది. అక్కడ మీకు స్టూడెంట్ డార్మెంటరీస్ దొరుకుతాయి. కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అయినా 3000 4000 పడినా 10 to 15 days మీరు అడ్జస్టబుల్ అయ్యి అది 60,000తోనే ఎండ్ అయిపోతుంది. ఇంప్రాపర్ మీన్స్ ఏదంటే అది చేశారంటే పెద్ద నంబర్తో ఒక బర్డన్ గా మారుతుంది. సో ప్రాపర్ ప్లానింగ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ అకామిడేషన్ మైగ్రేషన్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, అకామిడేషన్ దొరకట్లేదు, మనం బుక్ చేసుకోవాలి, 6 months రెంట్ అడిగారని టక్కని మొత్తం డిపాజిట్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. లీగల్ పేపర్ వర్క్ ముందు చూసుకోవాలి, వెరిఫై చేసుకోవాలి, అన్నీ ఓకే అన్న తర్వాత లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. సో అకామిడేషన్ గురించి ఎవరికన్నా సరే, జర్మనీయే కాదు ఏ కంట్రీలో వెళ్ళే వాళ్ళకైనా సరే ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఇట్స్ మై మాస్టర్. దిస్ ఆర్ మై షరీఫ్ సైనింగ్ ఆఫ్. బై బై.